بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ترجمان موٹر وے کا۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ترجمان موٹر وے کا۔ شہری دن کے اوقات سفر کو ترجیح دیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے، شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، یہ کہنا ہے ترجمان موٹر وے پولیس کا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے، شہری دن کے اوقات کو سفر کو ترجیح دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں 30 نمبر پر آ گیا۔ شہر میں آلودگی کی شرح 170 سے 190 کے درمیان ریکارڈ کی گئی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائیے گا۔ شہر لاہور میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہنا ہے کہ خشک سردی میں اضافہ جو ہے جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کم سے کم 6 سے 8 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے آلودگی کی شرح میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آلودگی کے اندر واضح اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، جبکہ سردی کی وجہ سے جو خشک سردی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے، اور شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو خشک سردی اور دوسرا آلودگی کی شرح، یہ دونوں مضر صحت ہیں، اور اسی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، غیر ضروری سفر نہ کریں اور گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال کریں، اور اسی حوالے سے احتیاطی تدابیر جو آلودگی کی ہیں اس میں گلے کی خراش اور آنکھوں میں جلن جیسی بیماریاں محسوس ہوتی ہیں، جس کے احتیاط کرنے کے لیے ماسک بہت ضروری ہے، اور یہی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ خشک سردی جس طرح سے پڑ رہی ہے، جس طرح سے ٹیمپریچر میں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور باہر جو لوگ ہیں ان کی بھی جو رش ہے وہ بھی بہت کم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ رات کے پہر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور اسی لیے شہری جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے، لیکن ماہرین کی جانب سے واضح طور پر ہدایات۔ بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ محترم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے۔ مرحوم مولانا فضل الرحیم اشرفی طویل عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے جامعہ اشرفیہ میں ادا کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں محترم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے۔ مرحوم مولانا فضل الرحیم اشرفی طویل عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے جامعہ اشرفیہ میں ادا کی جائے گی۔ محترم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے۔ مرحوم مولانا فضل الرحیم اشرفی طویل عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے جامعہ اشرفیہ میں ادا کی جائے گی۔ محترم جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا فضل الرحیم اشرفی انتقال کر گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ خاموش، قصاب بے لگام ہو گئے۔ برائلر گوشت کی فروخت میں اوور چارجنگ کا الزام۔ زندہ مرغی 403، گوشت 584 روپے کلو میں فروخت ہے، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت میں اچانک بڑی کمی آ گئی۔ انڈے 11 روپے سستے 320 روپے فی درجن پر آ گئے۔ ادھر دکانداروں نے سرکاری نرخنامے کی دھجیاں اڑا دی۔ کریلے 300، بھنڈی 400 روپے کلو میں فروخت۔ پھلوں میں امرود 120، کنو درجہ اول 600 روپے درجن فروخت کیا جانے لگا۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت کی قیمت برقرار۔ برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 584 روپے فی کلو مقرر ہے۔ شہر میں برائلر چکن کی فروخت کے حوالے سے اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں دکانداروں کی جانب سے گوشت کی سرکاری قیمت کے برعکس فروخت جاری ہے۔ فارم زندہ ریٹ 375 روپے فی کلو ہے۔ برائلر زندہ تھوک ریٹ 399 روپے، جبکہ پرچون ریٹ 403 روپے ہے۔ فارمی انڈے 11 روپے فی درجن سستے ہو گئے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 320 روپے فی درجن ریٹ مقرر ہے۔ انڈوں کی پیٹی کا تھوک ریٹ 9480 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ اوپن مارکیٹ میں کریلے 300 اور بھنڈیاں 400 روپے فی کلو میں فروخت ہوئی۔ پالک 80 روپے، مٹر 200 سے 250 روپے، آلو 40 روپے سے 60 روپے، پیاز 80 سے 90 روپے اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوا۔ لہسن اور ادرک 120 روپے پاؤ میں فروخت ہوا۔
अव्वल दर्जे का केला 150 से 160 रुपए फी दर्जन, अमरूद का रेट 120 रुपए किलो और अव्वल दर्जे का किनू 600 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हुआ। शहरियों ने शिकवा किया कि ओपन मार्केट में हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सर्दी बढ़ते ही मछली के दाम भी बढ़ गए। रोहू मछली 450 रुपए किलो में फरोख्त, बली और बाम मछली की कीमत 1000 रुपए किलो, जबकि सिंघाड़े मछली 1400 रुपए किलो तक बेची गई। गुज़िश्ता साल के निस्बत मछली की कीमतें दुगना हो गई। आम खरीदार कीमत सुनकर परेशान। सर्दी की आमद के साथ ही मछली मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी सर्द मौसम में मछली को सेहत बख्श ग़िज़ा समझते हैं, मगर गुज़िश्ता सीजन के मुकाबले में मछली की कीमतें दुगनी हो गई हैं। मार्केट में रोहू मछली 400, मिली और बाम मछली 1000 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सिंघाड़ा 1400, जबकि सोल मछली 2100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मछली फरोश कहते हैं मछली की लागत बढ़ चुकी है, जिसके बायस महंगे दामों में फरोख्त कर रहे हैं। मछलियां दे रेट इस वास्ते ज्यादा ने कि जड़ियां मछलियां रुड़ गई ने, हुण मछलियां भी मखसूस ने। शहरियों का कहना है कि मछली की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा हैं, जिसके बायस मछली खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। पिछले साल की निस्बत कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई हैं, आवाम की पहुंच से बाहर है। हुकूमत को चाहिए कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल करे। नहीं, इस साल तो रेट ज़्यादा हैं काफ़ी। पिछले साल मुनासिब थे, इस साल ज़्यादा लग रहे हैं। हर फिश का रेट ज़्यादा है, मुख्तलिफ फिश के मुख्तलिफ रेट्स। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत मछली की कीमतों पर काबू पाए, ताकि ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली आम आदमी की दस्तरस में आ सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, ज्यादा बोझ, रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल फीसों में अचानक इजाफा। ग्रेड 1 से 10 के मुलाजमीन के बच्चों के लिए तालीम महंगी हो गई। बच्चों की फीस 700 से बढ़ाकर 900 कर दी गई। ग्रेड 11 से 22 के मुलाजमीन अफसरान के बच्चों की फीस 800 से 1000 कर दी गई। रेलवे हुकाम ने रेलवेज के जेरे इख्तिमाम चलने वाले स्कूल्स की फीसों में इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 10 के मुलाजमीन के बच्चों की फीस 700 से बढ़ाकर 900 रुपए कर दी गई। ग्रेड 11 से 22 के मुलाजमीन और अफसरान के बच्चों की फीस 800 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। रेलवे मुलाजमीन के बच्चों के अलावा दीगर बच्चों की फीस 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई। रेलवे स्कूल्स में आम बच्चों की फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए की गई है। स्कूल्स में आम बच्चों की फीस 850 रुपए से बढ़ाकर 1050 रुपए मुख्तस की गई। फीसों में इजाफे का इतलाक रवां माह से ही कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी। प्रोग्राम की फेज 1 के तहत 99% काम मुकम्मल। 5593 गलियां तामीर की गई। 3947 गलियों की तामीर का काम जारी, जबकि फेज 2 के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर है। शहर के सबसे बड़े मंसूबे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 99% काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 5643 गलियों की तामीर और मुरम्मत शामिल थी। 5593 गलियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 7093 गलियों की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जा चुका है। फेज 2 में 1500 गलियां मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 3947 गलियों पर काम तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 8780 गलियों की तामीर शामिल है। फेज 2 की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन मुकर्रर की गई। तामीराती कामों के दौरान हाइल तमाम तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। गलियों की तामीर से कबल नकासी आब के निजाम को दुरुस्त हालत में लाया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत टाउन हॉल में पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर्स वासा और नेस्पा के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में शहर भर में जारी गलियों की तामीर और मुरम्मत का तफसीली जायजा लिया गया और मुतल्लिका महकमों ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि तरक्याती कामों के मेयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि मौलाना शौकत अली रोड की लाइट्स अरसदराज से खराब है। लाइट्स की बंदिश से मौलाना शौकत अली रोड पर अंधेरे का बसेरा है। लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा। इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है आफाक नज़ीर से जान लेते हैं। जी आफाक, बताइएगा।
بالکل جی، میں اس وقت مولانا شوکت علی روڈ پر موجود ہوں، جہاں کی روڈ لائٹس خراب ہونے کا مسئلہ جوں کا تو موجود ہے، جس سے یہاں سے جو گزرنے والے شہری ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ برقرار ہیں. سڑک پر جو ہے وہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، جس سے جو گزرنے والے شہری ہیں انہیں خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے. خاص کر جو پیدل راہگیر ہیں وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں، تاریکی ہونے کے باعث انہیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش نہ آ جائے. شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ آج کل تو ویسے ہی جو شہر لاہور ہے وہ اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں رہتا ہے، جس کے باعث جو حد نگاہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. اور یہاں پر لائٹس خراب ہونے سے جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ کافی پریشانی کا سامنا رہتا ہے. ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ روڈ لائٹس کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے میں آسانی ہو سکے اور جو مسائل یہاں پر تاریکی ہونے کے باعث جنم لے رہے ہیں ان کا جو ہے وہ سدباب ہو سکے. جی بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہاں ہم کو بتائیں کہ شہر میں کئی گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور جبکہ تجاوزات کے مسائل کی بھرمار ہے. شہریوں کے مسائل پر مبنی یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور ہوٹل کے علاقے میں واقع عبدالکریم روڈ اور اس سے منسلک بیشتر گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اہل علاقہ اور مقامی تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گلیوں کی خستہ حالی کے باعث ان کی سواریاں خراب ہو رہی ہیں. گزشتہ کئی ماہ سے علاقے کی گلیوں کا یہی حال ہے. گلیوں کا جو کام شام ہے نا وہ تو شروع ہوا ہے، مگر یہ جو لاہور ہوٹل کا یہ کارنر ہے نا یہ تو کافی دیر سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے اس کی مرمت شروع ہوئی ہے مگر پھر رک گیا. مگر یہ ہے کہ ہم گزارش کریں گے کہ اس کو بھی جو ہے نا، سب سے بڑی مارکیٹ ہے گاڑیوں کی، تو کم سے کم اس کے انٹرس پہ ہی اتنا برا حالات ہے اس کے. تو میری گزارش ہے کہ اس کو بھی کیا جائے. جیسے ہماری گلیاں، روڈ، ہمارے علاقہ مکمل کام ہو رہا ہے، ہر گلی ہر روڈ کا مکمل کام ہو رہا ہے. مین جی روڈ سنگھ پورہ تا شالمار باغ کے اطراف میں تجاوزات قائم ہو گئیں. جگہ جگہ کپڑوں، جوتوں اور پھلوں کے سٹالز دیکھنے میں نظر آئے. تجاوزات کی مد میں فٹ پاتھ اور آدھ سے زائد سڑک پر ریڑیاں موجود ہیں، جس کے باعث ٹریفک روانی بھی متاثر رہی. راہگیروں نے باقی علاقوں کی طرح جی ٹی روڈ کو بھی تجاوزات فری بنانے کا مطالبہ کیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آمنہ رفیق کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن. 54 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران 3 معروف ریسٹورنٹس کو بند کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آمنہ رفیق کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن. فوڈ سیفٹی ٹیمز نے کارروائی کے دوران 54 معروف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا. سنگین خلاف ورزیوں پر 3 معروف ریسٹورنٹس کو فوری طور پر بند کر دیا گیا. چیکنگ کے دوران بھاری مقدار میں ناقص کولڈ ڈرنکس اور 2 من سے زائد مختلف ناقص اشیاء طلب کی گئی. 10 فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس جاری کیے گئے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات، بارہا اصلاحی نوٹس کے باوجود بہتری نہ لانے پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے. کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ رائی. تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا. رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات ثبوت بھی آئی جی کو بھجوائے جائیں گے. ہنگامہ رائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر ہنگامہ رائی. اسمبلی میں ہنگامہ رائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا. رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات ثبوت بھی آئی جی کو بھجوائے جائیں گے. تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے مرتب کی گئی رپورٹ میں ہنگامہ رائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. ہلڑ بازی کرنے والے افراد کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت بھی مکمل کر لی گئی ہے. رپورٹ میں پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کی قیامت کے موقع پر اسمبلی اسٹاف نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعلقہ افراد سے شناخت کروانے کی درخواست کی. اس دوران سیکیورٹی پر تعینات ملازمین کو دھکے دیے گئے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمراہ غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد بھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے جو سیکیورٹی قوانین کی سنگین خلاف ورزی. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے شاہدرہ مین جی ٹی روڈ پر مرکزی دفتر کا افتتاح کیا. سیاسی شخصیت جواد خالد گجر نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. عبدالعلیم خان نے کہا کہ جب تک حلقے کو ترقی یافتہ ترین نہیں کر دینا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس سال اگر 4 سکول شروع کر رہے ہیں تو اگلے سال 10 کریں گے. جو جہانگیر کے مقبرے کو سڑک جانی ہے وہ بھی بنے گی. بارادری والی سڑک بھی نئی بنے گی. اس سال حلقے میں 50 نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے. اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے یہاں ڈسپنسریاں لگائیں گے. وفاقی حکومت وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں اس حلقے کی ترقی کے لیے جو فنڈ انہوں نے مجھے دیے میں اس پہ وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اس حلقے کی ترقی کے لیے جو فنڈ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں دیے ہیں میں اس پہ بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے آج سے 2 سال پہلے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ
उस ज़बान पे कायम हूँ जब तक ये हल्का, इस हल्के में जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं वो बनाएंगे, ताकि इस हल्के की आवाम को जो महरूमियाँ पिछले कई दिहाई से बर्दाश्त करनी पड़ी, आइंदा उनको ना बर्दाश्त करनी पड़ी। इस इलाके की तरक्की में और इसके मसाइल के हल के लिए मुझे जिस दफ्तर भी जाना पड़ा, जिस को भी दरख्वास्त करनी पड़ी, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की है कि इस हल्के की तरक्की के लिए हमें खुसूसी पैकेज दें। आज अगर हमने 4 नए बच्चियों के स्कूल शुरू किए हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल हम 10 नए स्कूल जो है बच्चियों के वो यहाँ पे बनाने शुरू करें। इसी तरह इस हल्के के लिए जो नए रोड हैं इंशाल्लाह आप उसको भी देखेंगे, जहाँ गलियाँ बन रही हैं वहाँ बड़ी जो रोड है वो बनी है। आपने पहले हमारी मेन रोड देखी है GT रोड वाली, वो भी अल्लाह का शुक्र है एक बेहतरीन रोड बनी है, वहाँ पे लाइट्स लगी हैं। इसी तरह इसी मॉडल के ऊपर, इसी खूबसूरत सड़कों के मॉडल के ऊपर हम बात। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के ज़ेर एहतमाम नए साल के आगाज़ पर लाहौर CBD में सजा न्यू ईयर मैराथन रेस का मेला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि लाहौरी तरक्की में यूरोप की नहीं बल्कि दुबई की मिसालें देंगे। नए साल के आगाज पर लाहौर में न्यू ईयर मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। 5, 10, 15 और 20 किलोमीटर की कैटेगरी में शहरियों ने दौड़ में भरपूर हिस्सा लिया। ढोल की थाप ने मैराथन रेस में हिस्सा लेने वालों का खून गरमाया। न्यू ईयर मैराथन रेस में हिस्सा लेने वालों ने इसे खुशाइंद करार दिया। मैं 5K में खेल रहा था और मेरी 2nd पोजीशन आई है। अगर इस तरह के इवेंट होंगे तो लोग घर से बाहर आएंगे, न्यू जनरेशन उनको शौक पड़ेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। काफ़ी सुकून वाला था, फैमिली माहौल था। मैं आया था बेसिकली बहरिया से हम लोग इधर आए हैं एंड द एनवायरनमेंट वाज वेरी ग्रेट। मैंने मिनिमम टाइम में किया है, आई थिंक 30 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर। रेस में मैंने यहाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया, बहुत मज़ा आया है। इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ऐसे नहीं फील हुआ कि जैसे बस कोई डिसऑर्गेनाइजेशन है। जेन्युइनली इट वाज रियली गुड। यहाँ पर 10-25K भी था। हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं इसलिए हमने 5K किया। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, इट वाज ऑल लॉक्ड ऑफ, कोई रुकावट नहीं थी किसी किस्म की। पानी भी दिया, सब कुछ अरेंजमेंट था, बहुत मज़ा आया हम लोग। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, सो मैं तो चाहूँगी कि पूरा लाहौर आए और हिस्सा ले। और आप देख लें कितने यंग बच्चे आए हुए हैं। सो अगर आप करेंगे इस तरह के इवेंट्स तो लोग ज़रूर आएंगे। ये मेरी पहली रेस है जो मैंने पाकिस्तान में देखी है और ऐसा माहौल मेरा ख्याल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, जहाँ यहाँ जिस तरह ढोल हो रहे हैं, खाने हो रहे हैं, पूरी एक पार्टी है, मीडिया है, तो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। इस तरह के इवेंट होने चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो रनिंग प्रमोट हो, वर्ल्ड लेवल पे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतहर वहीद का कहना था कि जिस तरह लाहौर साफ सुथरा है और जराइम की शरह कम हो रही है, अब लाहौरियों को पेरिस की तरह दुबई की मिसाल देना पड़ेगी। जिंदा कौमें जो होती हैं वो भागती हैं, दौड़ती हैं, लड़ती हैं। ये नहीं है कि बैठे हुए इधर बैठ के यूट्यूब पे बैठे हुए कि पाकिस्तान में ये नहीं है, लाहौर में ये नहीं है, हैं? मायूसी को ख़त्म करो, भागो, हमारे साथ मिलके भागो, गवर्नमेंट के साथ मिलके भागो, अदारों के साथ मिलके भागो। हम इसको इतना खूबसूरत मुल्क बना सकते हैं कि मैं कहता हूं कि आपको बैठे हो किसी दूसरे मुल्क की मिसाल नहीं देनी पड़ेगी। 5 किलोमीटर की कैटेगरी में पहली पोजीशन महरून निसा, दूसरी पोजीशन अली हसन और तीसरी पोजीशन मुबशर इब्राहिम ने हासिल की। 10 किलोमीटर की कैटेगरी में पहली पोजीशन फातिमा ताहिर, दूसरी महरीन ने हासिल की। मर्दों में पहली पोजीशन मलिक अहमद, दूसरी नौशेरवान ने हासिल की। 20 किलोमीटर की कैटेगरी में मोहम्मद दानियाल इरफान ने अव्वल पोजीशन, हसन सरदार ने दूसरी और जैन अयूब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। CTO लाहौर ने रेस में पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अल्फदा स्टोर जौहर टाउन में सालाना ब्यूटी फेस्ट जारी। खवातीन की ब्यूटी मसनूआत 50% तक रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। अल-फतेह स्टोर जौहर टाउन में 25 दिसंबर से शुरू होने वाला ब्यूटी फेस्ट जारी है, जहां खातीन के ब्यूटी मसनूआत 50% तक रियायती कीमत पर दस्तयाब हैं। खातीन की बड़ी तादाद रियायती ऑफर से फायदा उठाने अल-फतेह स्टोर पहुंच गई। ब्यूटी फेस्ट में 3000 तक की खरीदारी करने वाले सारिफीन में बजरिया कुरानदाजी 20,000 तक के कैश इनामात और ब्यूटी पासपोर्ट भी तकसीम किए गए। इनामात और ब्यूटी पासपोर्ट जीतने वाली खुश नसीब खातीन ने अल-फतेह स्टोर इंतजामिया की काविश को सराहा। हमने मेबेलिन से शॉपिंग की थी, 41,000 का हमने सारा मेकअप परचेज किया था। उसके बाद इसके अलावा रिवाज से भी हमने शॉपिंग की थी और आज हमें मेरे बाबा के नंबर पे कॉल आई थी कि वो लकी ड्रॉ के अंदर हमारा नाम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद 7 बजे उन्होंने हमें कहा था कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे अवेलेबल हो
और उसके बाद अभी बस इन्होंने लकी ड्रॉ में किया और हमारा नाम आया इसके बाद। अल-फतेह स्टोर के प्रमोशन हेड उसामा रऊफ का कहना था कि हर साल अल-फतेह स्टोर इंतजामिया अपने सार्फिन के लिए इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद करती है। अल-फतेह कस्टमर्स के लिए अपने ऑफर्स लगाता है कि डिफरेंट डिस्काउंट्स लगाते हैं और हमने अप टू 50% ऑफ भी लगाया डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर। ऑफ लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारा अल-फतेह का जो प्लेटफॉर्म का जो कस्टमर है हम उसको एंटरटेन कर सकें। हमने डिस्काउंट लगाने के बाद अपने कस्टमर्स को जो लकी ड्रॉ का जो वादा किया था, जो आज पहला लकी ड्रॉ हमने निकाला, अपने 10 वो खुश नसीब कस्टमर्स जो कि इसके लिए अहल थे, इसका क्राइटेरिया हमने बिल्कुल सिंपल सा रखा था, जो कस्टमर 3000 रुपये की शॉपिंग करेगा वो उसको हम इसमें शामिल करेंगे। अल-फतेह स्टोर का ब्यूटी फेस्ट 15 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि अगली कुरानंदाजी 11 जनवरी को होगी। अल-फतेह स्टोर की जानिब से डॉलेमन मॉल में जारी ब्यूटी फेस्ट कैंपेन के तहत पहले लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया। जीतने वाले सार्फिन में कैश वाउचर्स और लॉयल्टी कार्ड्स तकसीम किए गए। अल-फतेह स्टोर डॉलमैन मॉल में ब्यूटी फेस्ट कैंपेन के पहले लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सारिफीन ने शिरकत की। पहले लकी ड्रॉ में खुश नसीब कस्टमर्स में कैश वाउचर्स और लॉयल्टी कार्ड्स तकसीम किए गए। इनामात की तकसीम अल-फतेह स्टोर के मार्केटिंग मैनेजर आतिफ मुमताज और अल-फतेह स्टोर डॉलमैन मॉल ब्रांच के जनरल मैनेजर नवीद बशीर ने की। सारिफीन अल-फतेह स्टोर की 9 बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रांचेस पर मुख्तलिफ ब्यूटी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स पर कम अज कम 3000 रुपए सर्फ करके लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। 20,000 रुपए तक के इनामात जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। इस कैंपेन में एक ऑफर ये थी कि सिर्फ 3000 की शॉपिंग पे कस्टमर को 20,000 वर्थ का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, प्लस हमने एक ब्यूटी फेस्ट का पासपोर्ट लॉन्च किया जिसमें लॉयल्टी कार्ड थे, प्लस और उसमें डिफरेंट ब्रांड्स की ऑफर थी डिस्काउंट की, जो खवातीन काफ़ी खुश हैं उसे अवेल करके। ये आज हमारा फर्स्ट लकी ड्रॉ है जो 4 जन को हो रहा है और सेकंड लकी ड्रॉ हमारा 11 को होगा, और मैं उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये गिफ्ट विन किए हैं। सारिफीन का कहना था कि अल-फतेह स्टोर न सिर्फ मयारी प्रोडक्ट्स फराहम करता है बल्कि इस तरह की कैंपेन सारिफीन के एतमाद को मजीद मजबूत बनाती हैं। मुझे 20,000 का कैश वाउचर मिला है, ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव है अल-फतेह की वालों की तरफ से। मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ और बहुत पुरानी कस्टमर हूँ। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी और ये बड़ा अच्छा एक फैमिली स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर है। जो चीज़ आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलती वो आपको अल-फतेह पे ज़रूर मिलती है। एक फैमिली स्टोर के तौर पे इसको जो है वो देखा जाता है। जब भी हमने कोई एक सिक्काबंद चीज़ कोई लेनी होती है तो हम हमेशा अल-फतेह को ही प्रेफर करते हैं। हमेशा अल-फतेह के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम हमेशा इसके सारे गोल्ड क्रस्ट में हो चाहे गुलबर्ग है, बल्कि वाई ब्लॉक वाला मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब हमेशा बहुत मेरे बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं जब हम गोल्ड क्रस्ट जाते हैं। ब्यूटी फेस्ट कैंपेन के तहत अगले लकी ड्रॉ का इनेकाद 11 जनवरी को होगा। सारिफीन के लिए शॉपिंग और इनामात का ये सिलसिला आइंदा दिनों भी जारी रहेगा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नज़ीर, सिटी 42। सूबाई वजीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुस्लिम लीग की रहनुमा राना जुल्फ़िकार की रहाइश का आमद, जवां साला बेटे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने राना जुल्फ़िकार से उनके जवां साला बेटे की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौके पर UC 150 के मुस्लिम लीगी ओहदेदारान भी हमरा मौजूद थे। बाद अज़ा ख्वाजा इमरान नज़ीर सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमा मलिक शकील की रहाइश गाह भी गए और उनकी नवासी के वफात पर ताज़ियत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह के मौके पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलाम मोहिउद्दीन की रहाइश गाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अदील मोहिउद्दीन, समीना खालिद कुर्की, उमर बुखारी, हमाद खान, असलम चौधरी, औरंगजेब बरकी, राना इकराम, सदाकत शेरवानी ने शिरकत की। वकार मलिक, शहजाद महमूद, राना इफ्तिखार अली, शाहिद सुल्तान, जाहिद सुल्तान, राजा शौकत, नासिर अली, पीर अख्तर रसूल, बशारा सिद्दीकी, मलिक नदीम शरीक हुए। चौधरी रियाज, खालिद महमूद, नसीर अहमद, असद गिल, असलम गिल, मोहम्मद जफ़र मलिक, आरिफ खान, जावेद भट्टी, फ़ारूक बसीर, अमजद जट, मियाँ मुस्बाहुर रहमान ने शिरकत की। जबकि अली बदर, नवीद चौधरी, मियाँ अयूब, आसिफ हाशमी, खलील कामरान, फ़ायज़ा मलिक, नादिया शाह, आयशा गोहर, राव शुजात, जमील मन शरीक हुए। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد انجمن غلامان سید الاساجدین کی جانب سے کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج، صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ انجمن غلامان سید الاساجدین کی جانب سے منعقدہ کیک کاٹنے کی تقریب میں سید اویس شاہ زنجانی سجادہ نشین دربار حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی، ملک اصغر اوان نے شرکت کی۔ چیئرمین بازار صداکار موچی گیٹ ادیب اسلم بھنڈر، امیدوار صدر لاہور بار ایڈوکیٹ عمر اعجاز گجر، سید حیدر ایڈوکیٹ شریک ہوئے۔ مصطفیٰ اشرف رضوی، عثمان گجر، چودھری الیاس، ریاض گجر، ہاشم چغتائی، ملک عابد گجر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ جدید دور میں ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کو سہل بنایا، وہیں نوجوان نسل کی جسمانی سرگرمیوں کو محدود بھی کر دیا۔ کھلے میدان، کھیل کے گراؤنڈ اور صحت مند تفریح سرگرمیاں اب آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ انڈور تک محدود بھی ہو چکی ہیں، جس کے اثرات نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ماضی میں نوجوان شام ڈھلتے ہی کھیل کے میدانوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ فٹ بال، کرکٹ، ہاکی اور دیگر کھیل نہ صرف تفریح بلکہ صحت مند زندگی کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر آج موبائل فون، سوشل میڈیا اور آن لائن گیمنگ نے نوجوانوں کو اسکرین تک محدود کر دیا ہے۔ شہروں میں بڑھتی آبادی، رہائشی منصوبوں میں کھیل کے میدانوں کی کمی اور کھلے مقامات تک آسان رسائی نہ ہونے کے باعث نوجوان عملی کھیلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل کی ہماری لائف نا موبائل پہ متحرک ہو گئی ہے۔ آتے ہیں آفس وغیرہ سے آتے ہیں تو ہم گھر پہ کھانا شانا کھا کے موبائل پہ بیٹھ کے گیمنگ کرتے ہیں، گیمنگ کرتے کرتے وہیں پہ مطلب اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ باہر کرکٹ وغیرہ گراؤنڈ وغیرہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ انڈور ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو کھلے میدان ہے وہاں پہ جگہ کم ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں شہری منصوبہ بندی کے دوران کھیل کے میدانوں کو بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ سہولت مبینہ طور پر ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ انڈور کھیلوں کے ساتھ انتظامیہ کو تمام شہریوں کی ترجیحات کے مطابق مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں کے لیے کھلے میدانوں کی سہولت دینی چاہیے۔ انڈور پہ آکے بہت مزہ آتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہر سنڈے اور نائٹ کو ہم لوگ آتے ہیں، یہاں پہ کھیلتے ہیں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ ایسی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے کاموں میں سے، تو یہ جو انڈور ہے یہ سب سے اچھا ہمارے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے اچھا ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ سنڈے کو ہم آتے ہیں، پھر لیٹ نائٹ کبھی ہم کام سے فری ہو جائے ہم کھیلتے ہیں۔ ماہرین اور سماجی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ تعلیمی اداروں، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور شہری ترقی کے منصوبوں میں کھیلوں کے میدانوں کو لازمی حصہ بنایا جائے۔ کیمرامین معراج کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ لیک سٹی مال میں واقع پوئٹ مغلئی میں ادبی بیٹھک کا اہتمام کیا گیا۔ ادبی، ثقافتی، سماجی اور پیشہ ورانہ حلقوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ پوئٹ ہاسپٹیلٹی گروپ کے مینیجنگ پارٹنر اور پاکستان ریسٹورنٹ یونٹی ایسوسی ایشن کے چیئرمین عامر رفیق قریشی نے تقریب سجائی۔ عنوان پوئٹ آنر اے پوئٹس رکھا گیا۔ معروف شاعرہ فرزانہ عقیب کی ادبی خدمات اور ان کی تصانیف کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فرزانہ انگریزی شاعری کی 70 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور ان کی تخلیق کردہ اشعار کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ ادب کو آج یہ پاکستان میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں، کیونکہ پاکستان کا ادب دنیا میں اگر میں نے ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں تو قومی سطح پر انگلش شاعری کو اتنی ترویج نہیں دی جاتی ہے۔ یہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں یا دنیا ہمیں سیلیبریٹ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے جو ادبی حلقے ہیں ابھی وہ اردو لٹریچر سے باہر نہیں آ سکے۔ 70 کتاب میری مکمل ہوئی ہے، دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بنا ہے، پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ عامر رفیق قریشی نے کہا کہ پوئٹ ریسٹورنٹس کو محض ایک ڈائننگ سپیس نہیں بلکہ ادب، شاعری اور فکری مکالمے کے لیے ایک ثقافتی پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، انگلش پوئٹری میں بکس لکھی ہیں انہیں 70 اور مور دین 10,000 پوائنٹس لکھی انہوں نے۔ تو پاکستان میں روایت زیادہ اردو شاعری کا ہے، تو انگلش لٹریچر میں جو انہوں نے 70 بکس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس کی سیلیبریشن میں یہ آج ہم نے ایک ایونٹ کریٹ کیا ہے اور اس میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں فرزانہ عاقب کو کہ انہوں نے پاکستان میں نہیں صرف پاکستان کے باہر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو برین کالجز کاشف افتخار، سابق ڈی جی نیب برہان علی، کامران
कामरान मलिक, ऑनर विंग चेयर वलीद, मोहम्मद नजीब, मियां शहबाज तकरीब का हिस्सा थे। डॉक्टर यास्मीन बुखारी, ईमान सुल्तान, मियां सुल्तान रांझा, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा, बरकत अली आए। रजिस्ट्रार बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर फरजाना शाहिद, डॉक्टर कमल खालिद, MD दीवान फर्नीचर साइमा दीवान, डॉक्टर आमिर अहमद, डॉक्टर कामरान सलीम ने शिरकत की। साबिक ओलंपियन मुबशर समरा वलीद, डॉक्टर शबाना चौधरी, ब्रिगेडियर सादिक, सबा सादिक, कामरान मलिक भी अदबी महफिल का हिस्सा बने। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर टाउनशिप में लंदन स्कूल वारिस मीर कैंपस में ओपन डे का इनेकाद किया गया। ओपन डे का मकसद वालिदैन और तलबा को तालीमी माहौल, निसाब और कैंपस सहूलियात से आगाह करना था। लाहौर में AI और रोबोटिक्स की मायारी तालीम देने के लिए लंदन स्कूल वारिस मीर कैंपस में ओपन डे का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर फजील मीर, प्रिंसिपल नूर समरा, एकेडमिक हेड आगा सलमान अहमद समेत असातिज़ा और इंतजामिया ने शिरकत की। प्रिंसिपल नूर समरा का कहना था कि हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि बेहतर तरबियत और मस्बत सोच देना है। Every school is offering the textbooks learning, but we want the students to be skilled. They are exposed to gadgets already. We want them to track with the skill learning now. And alongside the open house is an open opportunity. We are offering the free winter camp as well. The kids from wherever schools they want to come, they can join free of cost. असातिज़ा की जानिब से तलबा वालिदैन को लंदन स्कूल की तालीम के हवाले से मालूमात दी गई। उनका कहना था कि हम जदीद तदरीसी तरीकों के जरिए बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करते हैं। AI और रोबोटिक्स के ऊपर प्रॉपर वर्किंग की जा रही है। ये सिर्फ इस तरह नहीं कि वर्किंग हम लोग उनको मॉडल लाके दिखा रहे हैं, बल्कि वो प्रॉपर यहाँ पे आगे कोडिंग सीखेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे फ्यूचर ही AI और रोबोटिक्स का है। ये बड़ा ज़रूरी है और ये आज की जो है वो मतलब आज की एजुकेशन यही है। अगर आजकल हम लोग ये नहीं सिखाएंगे तो हम बड़ा पीछे रह जाएंगे दुनिया में। अब जो दौर जा रहा है ना मिस, उसमें अब बच्चे हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं और रोबोटिक्स और AI का ही दौर है और पेरेंट्स जो कि बहुत ही ओवरवेल्म्ड हैं, बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही एक अच्छा जो है ना स्टेप होगा हमारा इंशाल्लाह। वालिदैन और तलबा का कहना था कि ओपन डे में आकर हमें स्कूल के माहौल, असातिज़ा और तालीमी मायार के बारे में बहुत एतमाद मिला है। वी आर हैप्पी टू सी कि स्कूल लेवल पर बच्चों को AI और रोबोटिक्स से रिलेटेड एजुकेशन दी जा रही है। हमने इनकी लैब्स भी विजिट की, इनका क्लासरूम भी विजिट किया। स्पेशली अब्दुल अहद का बेसिकली हमारे लिए 2 में एडमिशन करा रहे हैं। आई एम टू मच इम्प्रेस्ड विद देयर टीचर। मैंने एडमिशन लिया क्लास 6 में। आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ लंदन इंटरनेशनल स्कूल। दे हैव रोबोटिक्स, AI. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन टू बी हियर। मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आया। मैं आज टेस्ट देने आया था स्कूल का, तो टेस्ट बहुत अच्छा रहा। हमने प्रोजेक्टर पर टेस्ट दिया, बहुत ही इजी था, वो मज़े का टेस्ट था, इंटरेस्टिंग। आई हैव टेकन एडमिशन एट द लंदन इंटरनेशनल स्कूल। आई स्टडी इन ग्रेड 5। इट्स सो मच फन एंड आई एम हियर टू अटेंड द ओपन हाउस। ओपन डे का मकसद वालिदैन और तलबा को तालीमी माहौल, निसाब और कैंपस सहूलियात से आगाह करना था। कैमरामैन साकिब बट के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी और फजल सुल्तानी शनवारी के ज़ेर एहतमाम हॉकी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी और फजल सुल्तानी शनवारी के इश्तराक से होने वाले हॉकी फेस्टिवल में 4 टीमों के दरमियान मुकाबले करवाए गए। हॉकी फेस्टिवल देखने के लिए आने वाली खवातीन का कहना था कि ऐसे इवेंट से कौमी खेल की बहाली में मदद मिलेगी। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, उनको एक्सपोजर देने के लिए आई हूँ कि हमारा जो गेम है एटलीस्ट मेरे बच्चे जो हैं वो स्टेडियम को विजिट करें, उन्हें एक्सपोजर मिले कि मतलब ये भी एक हमारा गेम है, उसमें इंटरेस्ट लें। तो एक एक्टिविटी है, एनर्जेटिक है, मतलब आपकी फिजिकल फिटनेस भी है इसमें। हमारी जो फीमेल टीम है क्रिकेट, उसके साथ साथ हॉकी टीम भी उतनी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम इसको प्रमोट करें तो ये काफ़ी आगे जा सकती है। तो उसी के लिए आज हम फीमेल्स के लिए स्पेशली यहाँ पे आए हैं और उनको प्रमोशन के लिए आए हैं। साबिक चेयरमैन PHA सुलेमान हसन सुल्तानी और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद का कहना था कि हॉकी फेस्टिवल में नया फॉर्मेट T20 हॉकी मुतारफ करवाया है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए। तो मैं तो ये इनकी कोशिश है कि ये चीज़ें, जैसे हम पहले पाकिस्तान के चैम्पियन रहे हैं, हर दफ़ा चैम्पियन बनते थे, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि अब हॉकी को सपोर्ट करें ताकि हम इसको आगे लेकर चलें। जैसे हर खेल में जिद्दत आ रही है, मैं समझता हूँ हॉकी में भी तेज़ी और जिद्दत आनी चाहिए। जैसे क्रिकेट में छक्के चौके लगते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, हॉकी में जब स्कोर ज़्यादा होंगे तो लोग एंजॉय करेंगे। तो लिहाजा इस इवेंट में नौजवान प्लेयरों की हौसला अफजाई होगी, उनके लिए इनामात और खाने का भरपूर इंतज़ाम किया गया है
اور یہی وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ اس ہاکی کو کلرفل بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جدت لانی پڑے گی. فیسٹیول میں شریک ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ اختتام پر مہمانوں اور فیملیز کی لذیذ کھانوں سے تواضع کی گئی. حافظ شہباز علی، سٹی 42. جنوری کی سرد رات اور اتوار کی چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے شہریوں نے چائے خانوں کا رخ کر لیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. جنوری کی سرد رات اور چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے شہریوں نے دوست احباب کے ہمراہ چائے خانوں کا رخ کیا، جس سے چائے خانوں کی رونقیں بڑھ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سرد موسم اور چائے مصروف اوقات میں اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے کا بہانہ ہے. دوستوں کا ساتھ اور چائے کے ساتھ گپ شپ ہفتے بھر کی تھکان دور کر دیتی ہے. میں ابھی شاپ پہ تھا میں شاپ سے آیا ہوں، مجھے کال آئی ہے، دین ہم آئے ہیں ادھر چائے پی رہے ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں اور کافی مزہ آ رہا ہے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ اتنا اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، یہ آپ کو ساری زندگی یاد رہتا ہے. سرد موسم، گرم چائے اور دوستوں کی ٹولیاں شہر کے حسن کو بھی دوبالا کرتے ہیں. رومیل الیاس، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.